안녕하십니까. 박훈탁TV입니다. 세계의 디지털 통화가 거의 완성되었다고 합니다. 미 연방정부가 하루에 60억 달러를 빌려서 지출하고 있고 2023 회계연도 상반기에 이미 1조 달러의 부채를 지출했다고 합니다. 그런데 이것이 세계 단일 디지털 통화 도입을 위한 프로젝트 아이스 브레이커의 일환이라고 합니다. 방송 전에 한 말씀 드리겠습니다. 여러분도 잘 아시다시피 제가 해임 취소 행정소송 진행하고 있습니다. 광주와 제기한 터무니없는 손해배상 청구 소송도 준비하고 있습니다. 제가 매우 어렵습니다. 여기 후원 계좌 있습니다. 자율 구독료 부탁드리겠습니다. 마르코 루비오 플로리다 상원의원이 팍스뉴스와 인터뷰에서 바이든의 정책 실패를 조목조목 따졌습니다. 그런데 바이든의 실패는 비정상 노인의 단순한 실패가 아니라 쇄빙선 프로젝트 아이스 브레이커를 위한 의도적인 준비 단계이라고 합니다. 프로젝트 아이스 브레이커는 세계 단일 디지털 통화를 도입하는 것인데 이를 위해서 바이든 행정부가 미국과 글로벌 금융 시스템을 고의적으로 붕괴시키고 있습니다. 그런데도 바이든은 뻔뻔스럽게도 아무렇지도 않게 거짓말을 합니다. Look, we have a world that realizes we have a president that can barely put together complete sentences, appears incoherent, oftentimes doesn't even know where he is in many cases, abandoned billions of dollars of American military equipment left over into the hands of the Taliban, and spends all day talking about electric vehicles and solar panels that he knows we're going to have to buy from China. We have a justice system that indicts political opponents and former presidents and leading presidential candidates, a justice system that infiltrates sources and tries to spy on Catholic churches, but allows criminals to destroy San Francisco and Baltimore and Detroit and Washington, D.C. and Los Angeles and Manhattan, you name it. We have a military that doesn't spend its time talking about new weapon systems or how to care for veterans that are committing suicides at historic rates. They spend their time talking about transgender issues and all kinds of racial disparity stuff, not defending our country. We have a media that's become a joke. A media for 2.5 years of our time on a Russia collusion situation. Then they moved on from that to cover up the Hunter Biden situation. It's now a full-blown investigation. Our universities are a forum for crazy things to happen. You can't even speak on a university campus. People being assaulted by men wearing dresses and these violent protests and shutting down speech. And our culture, what we're focused on as a culture? We're focused on the fact that now some man pretending to be a woman gets paid millions of dollars to sell Nike sports bras and Bud Light. So the world looks at that and says, this place is a laughingstock, and they react to it. And I could go on for an hour about all the things that we are being embarrassed on the world stage. Our adversaries are taking advantage of it, and our friends are saying, hey, we may have to go on our own here because these guys look like they're about to commit societal suicide. 미국에서 더 이상 아메리칸 드림은 없습니다. 미국은 금융 악몽 속에 있습니다. 미국이 이렇다면 한국을 비롯한 나머지 세계도 마찬가지입니다. 미국 정부는 감당할 수 없는 프로그램에 가지고 있지도 않은 돈을 지출하고 있고 미국 납세자들이 그걸 전부 갚아야 합니다. 책임있는 연방예산위원회 Committee for a Responsible Federal Budget에 따르면 정부가 하루에 약 60억 달러를 빌리고 있습니다. 워싱턴 포스트는 이렇게 썼습니다. 국가는 전체 경제 규모의 비율로 볼 때 부채가 제2차 세계대전 이후 가장 높은 위험한 순간에 도달했다. 아무것도 변하지 않는다면 미국은 곧 국가 안보를 약화시키고 미래에 대한 투자 능력을 위태롭게 하며 다가올 세대에게 부당하게 부담을 주고 사회보장 및 의료보험과 같은 중요한 프로그램을 삭감해야 하는 미지 시나리오에 처하게 될 것이다. 이것은 아무도 원하는 거래가 아니다. 연방정부의 부채가 31조 달러이고 2033년까지 19조 달러가 추가로 발생할 것입니다. 납세자 1인당 약 24만 6천 달러 또는 미국 국내 1인당 9만 4천 달러에 해당합니다. 이 부채 규모는 미국의 GDP의 130%에 달하고 이것을 전부 미국 시민이 갚아야 합니다. 1913년 제1차 세계대전 직전 미 의회가 수정헌법 제16조와 같은 해에 제정된 세입법을 통해서 영구소득세 (Permanent Income Tax를 제정했습니다. 소득이 3,000달러를 초과하는 개인에게는 1%부터 세금이 부과될 수 있습니다. 50만 달러 초과 소득에 대해서 최대 7% 소득세가 부과됩니다. 그 후 세율이 계속 올랐고
연방정부는 제국주의적 의제를 달성하려고 세금 권한을 사용했고, 법원은 납세를 거부하는 사람들을 처벌하고 교도소에 집어넣는 정부 권한을 반복적으로 지지했습니다. 미국 시민은 정부를 수립한 지 200년이 넘도록 정치인, 은행가, 변절자, 숫자를 계산하는 관료들이 납세자의 세금을 훔쳐가도록 내버려 두었습니다. 연방 적자를 줄였다는 바이든의 주장에도 불구하고 사실은 정반대입니다. 4월 13일 발표된 월간 재무 성명서에 따르면 2023 회계연도 첫 6개월 동안 연방 적자가 1조 달러를 넘어섰습니다. 그런데 바이든은 자신이 적자를 절반이나 줄였다고 거짓말을 했습니다. As my granddaughter, she used to say, do it. I'm serious. We cut the federal deficit in half while doing all this. 중앙은행으로 불리우는 국제결제은행 BIS, Bank for International Settlement가 새로운 단일 세계 디지털 통화가 될 수 있는 새로운 글로벌 중앙은행 디지털 통화를 개발하고 있습니다. 프로젝트 쇠빙선, 프로젝트 아이스브레이커로 알려진 이 계획은 소매 CBDC를 위한 새로운 외환 청산소에서 전 세계 모든 중앙은행과 각 통화의 조정까지 모든 것을 포함합니다. 국제 결제를 위한 스위프트 결제 시스템과 마찬가지로 프로젝트 아이스브레이커는 다양한 디지털 통화를 국가 간에 빠르고 효율적으로 거래할 수 있도록 합니다. BIS가 아이스브레이커 허브라고 부르는 것은 은행의 내부 거래와 은행 간 거래의 데이터 전송을 용이하게 합니다. 중앙은행 카르텔은 모든 것의 완전한 통제를 원합니다. 러시아가 우크라이나를 침공했을 때 중앙은행 카르텔에 의해 보복으로 스위프트 네트워크에서 추방되었습니다. 똑같은 유형의 일이 프로젝트 아이스브레이커에서 그들의 질서를 깨트리는 국가와 개인에게 일어날 것입니다. 그들은 재정적 제재에 직면하게 될 것입니다. 러시아는 브릭스 국가들과 직접 거래를 통해서 서방이 부과하려 했던 피해를 최소화해서 스위프트 금지 조치를 피할 수 있었습니다. 모든 통화 거래가 CBDC를 통해서 중앙 집중화되고 BIS가 모든 소매 CBDC가 전 세계적으로 교환되는 허브를 통제하는 그것이 바로 아이스브레이커입니다. 라고 버치 골드 그룹의 브랜든 스미스가 설명합니다. 당신이 베트남의 제조업체에 비용을 지불해야 한다고 가정해 보십시오. CBDC를 베트남 은행과 제조업체의 계좌로 옮기기 위해서 아이스브레이커 허브에 의존하게 됩니다. BIS가 어떤 이유로든 허브에 대한 당신의 액세스를 거부하면 당신의 사업은 망하는 겁니다. 스미스는 CBDC가 기득권 관리에게 알고리즘의 정확성으로 정치적 반대자를 굶겨 죽일 지렛대를 제공한다고 경고했습니다. 세계 단일 디지털 통화가 자리를 잡으면 우리는 빅브라더에게 멱살을 잡히게 됩니다. 브릭스가 단일 세계 디지털 통화에 맞설 수 있는 좋은 사례를 제공했습니다. 단극이 아닌 다극의 세상이 우리에게 최소한의 자유를 보장해 줄 것입니다. 오늘 방송은 여기까지입니다. 감사합니다.